بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کے منازل طے کی۔ جب آپ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے مالک میں حاضر ہوں بار بار، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا۔ خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فرزندان توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص قافلے سے ملحق ہوا۔ دوران گفتگو کیا دیکھا کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا تو اس نے جواب دیا، ہاں اگر جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے۔ یہ سننا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا، تو یہ شخص ہے کون؟ جواب دیا، یہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ کہ لوگ گھبرا کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور گیلا کرتے ہوئے عرض کی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہیں خدا نخواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے لہٰذا میں عمدن تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے وہ رسول اللہ سے نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقائے سفر کی خدمت کروں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں اقام گرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون کو رشتہ بھیجا اور اس سے شادی کر لی۔ جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ ہی شہرت اور نہ ہی کوئی سماجی حیثیت۔ لہٰذا وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندے رسول کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، کیوں ایک ایسے گھرانے میں شادی کی جن کے پاس نہ دولت ہے نہ ہی شہرت، اور لوگ بھی آپ علیہ السلام کی اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک سیرت انسان ہو، خداوند عالم نے ایسے پست افکار اور معیار کو باطل قرار دیا ہے۔ ایسی تنقید اور افکار و نظریات کے بعد جب جناب مختار رضوان اللہ تعالیٰ نے قیام کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کریں، ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کیا اور اس کا سر جناب مختار کی خدمت میں بھیج دیا۔ مختار نے مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ کو بھیج دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کے علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا، میرے بابا کا سر اس کے سامنے تھا، میں نے اسی وقت دعا کی تھی، خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ میری دعا قبول کی۔ اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا۔ نیز فرمایا، خداوند عالم مختار کو بہترین انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت امام زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟
हजरत ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से इस जंग में हिस्सा न ले सके। फौज ने सभी अहले बैत को शहीद कर दिया तो इब्ने ज़ियाद की नजर हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी तो उसने हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काट कर उसे नेज़े पर लटका दिया जाए। ये सुनकर शिमर आगे बढ़ा और उसने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त हजरत ज़ैनब आकर अपने इस भतीजे पर लेट गईं और रोते हुए कहा, ऐ जालिमो, तुम नबी के घर वालों का कितना खून बहाओगे कि अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत ज़ैनब ने अपने इस भतीजे को शहीद न होने दिया। आखिर मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने शिमर को रोक लिया और फिर सभी को लेकर पैदल ही कुफा शहर चला गया। ये भी शायद अल्लाह ही का फैसला था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में शहीद न हुए, क्योंकि उस दिन मर्दों में सिर्फ हजरत ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे कि जिन्हें यजीद की फौज शहीद न कर पाई थी, और फिर इन्हीं से हजरत ज़ैनुल आबिदीन की औलाद चली। इन्हीं बनु उमैया वालों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। नाज़रीन, वो वाक़या क्या है ये जानते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश सन 36 हिजरी में हुई। आप बचपन ही से बहुत नेक मिजाज और अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। हर एक से हंसी खुशी मिलती और कभी किसी से झगड़ा न करते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश के वक्त उनके दादा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे और उस वक्त मुसलमानों के खलीफा और बादशाह थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनकी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। वालिद हजरत हुसैन ने हर तरह से दवा इलाज किया, लेकिन वो ठीक न हो सकी और कुछ ही दिनों बाद उनकी वफात हो गई। उनकी वफात के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उनकी खाला ने पाला पोसा। जब उनकी उम्र 2 साल हुई तो तारीख का वो दर्दनाक वाकया भी पेश आया कि आपके दादा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक जालिम इंसान ने चाकू से वार करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हो गए। आप बहुत ज्यादा नेक थे। जब भी नमाज का वक्त होता और आप वुजू करने के लिए पानी लेकर बैठते तो चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म कांपने लगता। एक दिन घर वालों में से किसी ने पूछ ही लिया कि आपकी नमाज पढ़ने से पहले ऐसी हालत क्यों हो जाती है, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हुए मुझे खौफ महसूस होता है कि इससे मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जब भी नमाज की नीयत बांधते तो अक्सर 2 रकत में सुबह हो जाती। सारी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज्यादा सजदे करते थे कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के मानी होते हैं बहुत ज्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाजार में किसी जाहिल इंसान से हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि खामोश होकर वहां से जाने लगे। वो इंसान गुस्से में कहने लगा, ऐ सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ और मुझे आप कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर जो किताब नाज़िल हुई है उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नजरअंदाज करके निकल जाओ। नाज़रीन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में उन्हीं के चचा हजरत हसन की लड़की हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियां हुई। आपके बेटों में सबसे मशहूर हजरत बाकिर और हजरत ज़ैद शहीद हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में गए थे, लेकिन उस दिन वो इतने ज्यादा बीमार थे कि पूरा दिन बेहोशी की हालत में रहे, इसलिए वो इस जंग में शरीक ना हो सके। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर उन्हें यजीद के दरबार में पेश कर दिया। रिवायतों के मुताबिक यजीद ने करबला के वाक़े के बाद अहले बैत की सभी औरतों को मदीना वापस भेज दिया, लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन को 1 साल के लिए जेल में कैद कर लिया। 1 साल बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन जालिम यजीद की जेल से छूटकर अपने शहर मदीना आए तो वो अक्सर रोया करते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप इतना ज्यादा रोते क्यों हैं? जवाब दिया कि ऐ इंसान, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ उनसे जुदा हो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और मैंने तो अपनी आंखों के सामने करबला के मैदान में अपने वालिद और भाइयों को कत्ल होते देखा है, तो मुझे रोना क्यों ना आए। जब भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको सारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ किस दिन हुई, तो आप जवाब देते कि यजीद के महल दमिश्क में हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर सबसे बड़ा सदमा ये लगा कि यजीद ने नबी के घर की बेटियों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा बाजारों में ला खड़ा किया था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब भी इस मंजर को बयान करते तो आंसू बहने लगते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब यजीद की जेल से छूटकर मदीना पहुंचे तो मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए कहा, है मेरे नाना जान, मुझे यजीद ने जेल में ऐसी ऐसी तकलीफें दी कि शायद वो किसी गुलाम को भी ना दी जाती हों। ऐ मेरे नाना जान, हमारे घर की औरतों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा करके बाजारों में फिराया गया, लोगों के सामने उन्हें रुस्वा किया गया और हम अहले बैत को बहुत सताया गया। यजीद की हुकूमत खत्म हो गई और कई सालों के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बना तो उसे हर वक्त ये डर सताता रहता कि कहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें।
हुकूमत के ऐलान करने पर सभी लोग उन्हें बादशाह तस्लीम कर लेते और अब्द अल मलिक के हाथ से हुकूमत चली जाती। इसीलिए उसने अपने सबसे जालिम गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बेड़ियां पहनाकर मेरे महल शाम में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर हिजाज ने रात के वक्त एक बड़ी फौज भेजकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उनके घर से उठवा लिया और फिर उन्हें बेड़ियां पहनाकर जेल में कैद कर दिया। लेकिन इन्हीं दिनों बादशाह अब्दुल मलिक को किसी ने समझाया कि आप ये गुनाह ना करें, क्योंकि आज तक बनु उमैया के जिन जिन बादशाहों ने अहले बैत के लोगों को सताया है तो उनकी हुकूमत का खात्मा बहुत जल्द हो गया। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो बस हर वक्त नमाज और रोजे में लगे रहते हैं, उन्हें इबादत के अलावा किसी से सरोकार नहीं, इसलिए उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। कुछ बड़े लोगों के समझाने पर अब्दुल मलिक को भी ये बात समझ आई और उसने फौरन हिजाज बिन यूसुफ के पास एक खत लिखकर भेजा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दो और उन्हें इज्जत के साथ उनके घर पहुंचा दो, क्योंकि हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को किसी तरह की भी तकलीफ ना दी गई। लेकिन जब अब्दुल मलिक की मौत हुई और फिर उनका लड़का वलीद हुकूमत का बादशाह बना तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया, क्योंकि उसे डर था कहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें। करबला के वाक़े के पूरे 35 सालों बाद 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी में हजरत हुसैन के इस बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया और उनकी तहीज़ व तकफीन उन्हीं के बेटे हजरत बाकिर ने फरमाई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की कब्र जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र के पास ही बनाई गई। आपकी वफात के बाद आपका एक खास ऊँट आपकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, यहाँ तक कि 3 दिनों बाद उसकी ऊँट की भी वफात हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।